पुंडलिक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर भगवान की जय। जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय। शांति ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज की, प्रेम केंद्र सद्गुरु महाराज की, तुकाराम गणपति सद्गुरु महाराज की, सर्व संतनों की जय। अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र, तिथे नांदतो ज्ञानराजा सुपात्र। तया ठविता महापुण्यराशी, नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी। ओम नमो जियाद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। देवा तुची गणेशु सकल मते प्रकाशु, मने निवृत्तिदासु अवधारी जोजी। पंढरी सारिका क्षेत्र नाही, पुंडलिका सारिका भक्त नाही, विठोबा सारिका दैवत नाही, तुकाराम सारिका सद्गुरु नाही। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। जैसे समचरणीची शोभा, जैसे समचरणीची शोभा, अवघा जगी विठ्ठल उभा, अवघा जगी विठ्ठल उभा, एने विठ्ठले लाविले पिसे, एने विठ्ठले लावी येले पिसे, जिकडे पाहे तिकडे दिसे, जिकडे पाहे तिकडे दिसे, एने विठ्ठले लावी येले पिसे, एने विठ्ठले लावी येले पिसे। पाहते पाहनिया माझारी, पाहते पाहनिया माझारी,
पाहते गेले पाहण्या परी, पाहते गेले पाहण्या परी, येणे विठ्ठले लावी येले पिसे, येणे विठ्ठले लावी येले पिसे, जिकडे पाहे तिकडे दिसे, तिकडे पाहे तिकडे दिसे, येणे विठ्ठले लावी येले पिसे, येणे विठ्ठले लावी येले पिसे, एका जनार्दनी एकू, एका जनार्दनी एकू, विठ्ठल अवलोकी लोकू, विठ्ठल अवलोकी लोकू, येणे विठ्ठले लावी येले पिसे, येणे विठ्ठले लावी येले पिसे, जिकडे पाहे तिकडे दिसे, जिकडे पाहे तिकडे दिसे, येणे विठ्ठले लावी येले पिसे, येणे विठ्ठले लावी येले पिसे. स्वामी जनार्दन गुरु जनार्दन, 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 स्वामी जनार्दन गुरु जनार्दन. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री दत्तात्रेयाय नमः. श्री रुक्मिणी पांडुरंगाभ्यां नमः. ओम नमो जी जनार्दना. नाही भव अभव भावना न देखो नेमे तूपना. नमन श्री चरण सद्गुरु राया. नमन श्री एकदंता. एकपणे तुची आता. एकी दाविसी अनेकता. परि एकात्मता न मोडे. आता वंदू सरस्वती. जे सारासार विवेकमूर्ती. चेतना रूपे इंद्रिय वृत्ती. जे चालिती सर्वदा. आता वंदू ते सज्जन. जे का रात्रंदिवस भजन. संतप्त जन निभावया. वंदू भानुदास आता. जो पिता महाचा पिता. ज्याचे वंश भगवंता. झाला सर्वता प्रियकर. आता वंदू जनार्दनो. जो भवगज पंचाननु. जनी विजनी समानु. सदा संपूर्ण समत्वे. आता वंदू महाकवी. व्यास वाल्मीक भार्गवी. जयाते उशना कवी. पुराण गौरवी बोलिले. वंदू आचार्य शंकरु. जो ग्रंथार्थ विवेक चतुरु. सारुणी कर्मठते चा विचारु. प्रबोध दिनकर प्रकाशिला.
आता वंदो श्रीधर जो भागवत व्याख्याता सदर ज्याचे टीका पाहता अपार अर्थसाचार पै लाभे वंदो प्राकृत कवीश्वर निवृत्ति प्रमुख ज्ञानेश्वर नामदेव चांगदेव वटेश्वर जाचेनी भाग्य थोर गुरुकृपा वंदो भानुदास आता जो पिता महाचा पिता जाचेनी वंश भगवंता झाला सर्वथा प्रियकर ते वैष्णवकुले कुलनायक नारद प्रह्लाद सनकादिक उद्धव अक्रूर श्रीशुक वसिष्ठादिक निजभक्त वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं महायोगपीठे तटे भीमरत्याः वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तम् आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं पुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर भगवान की जय जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की शांति ब्रह्म श्री एकनाथ महाराज की प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की तुकाराम गणपति सद्गुरु महाराज की सर्व संतनों की जय। சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜோட பரம அனுகிரகத்தினாலையும் பண்டரிநாத்தால் குருநாதோட பூர்ண கிருப்பையினாலையும் சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் விரச்சித பக்தி கிரந்தமான ஏகநாதி பாகவதத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம். பொதுவாக சாஸ்திரங்களோ கிரந்தங்களோ விசாரம் பண்ணுறது என்னன்னா, ஒரு வியக்தி ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னா அது எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பலமானது அவசியம். சரீர பலம் வேற, வாக்கு பலம் வேற. ஆனால் இந்த பலத்தெல்லாம் சொல்லலை சாஸ்திரம். எந்த பலத்தை பற்றி பேசுறதுன்னா மனோபலத்தை பற்றி பேசுறது. எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் மனோபலமானது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கு. எப்படி சொல்கிறது சாஸ்திரம்னுட்டார், பாரமார்த்திகமாகவும் எடுத்துட்டா இது காலவசாத்து அல்லது ஒரு பிராரப்த வசாத்தினால ஹீனமாக இருக்குது. நம்மளோட மனோபலம் ஹீனமாக இருக்குன்னு எப்படி சொல்கிறேன்? நான் எல்லா காரியத்தையுமே பண்ணுறேன்னா சாஸ்திரம் சொல்கிறது சாதாரணமாக அவசியம் எல்லாரும் பண்ண வேண்டிய எண்ணிக்கை 1008 ஜபம்னா, எடுப்பில் 1008 ஜபம் பண்ணணுன்னு ஆரம்பித்தவர் போக போக 32 முடியறது பாருங்க. இதுதான் அதோட எக்ஸாம்பிள். இது எதனால ஹீனமாக இருக்குன்னா, பல விஷயங்கள்னால, பல ஃபேக்டர்ஸ் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறதுனால நம்மளால் மேலே அது பண்ண முடியல. ஆனால் இதே ஒரு மனோபலம் இருக்கிறவன் என்ன செய்வான்னுட்டா, என்ன ஆனாலும் அந்த எண்ணிக்கை என்னவா இருக்கோ அது பூர்த்தி பண்ணிட்டு தான் மேலே காரியத்தை செய்யும். இந்த மனோபலம் திருடமாக இருக்கணும், புஷ்டியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன காரியத்தை செய்யணும்னா, சாஸ்திரங்கள் கிரந்தங்கள் பலவிதமான மார்க்கங்களை காமிக்கிறது. பிராணாயாமம் பண்ணுவதன் மூலமாக மனோபலமானது புஷ்டி அடைகிறது, ஸ்ரத்தையோடு இருக்கும்.
நமக்கு டைம் இல்லாததுனால என்ன ஆச்சுன்னா இந்த காரியங்கள்லாம் மேற்கொள்ள முடியல. யோகாபியாசமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு மார்க்கமாக இருந்தாலும் சரி, டைம் அவசியம் தேவை. சரீரம் அதுக்கு தகுந்தா போல் ஒத்துழைக்க வேண்டியதாக இருக்குது. பல ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ்டாக இருக்குது. மற்ற மார்க்கங்களில் செய்யக்கூடாது, செய்ய முடியாதுன்றது இல்லை. அவசியம் எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் தான் சாஸ்திரம் சொல்ல போகிறது. அதை நம்ம அனுசந்தானம் பண்ணுறது, அதை அனுஷ்டானத்தில் கொண்டு வருது தான் நம்மளோட தர்மமும் கூட. இருந்தாலும் சுலபம் எது அப்படின்றச்ச சாட்சாத் பகவானே இறங்கி வந்து சொல்ற. மனோபலமானது ரொம்ப திருடமாக இருக்கணும். ஸ்ரத்தையோட அபாவாலோட தர்மத்தில் அந்த வியக்தியானவன் இருக்கணும்னுட்டா நாம சங்கீர்த்தனம் தான் அதுக்கு ரொம்ப சுலபமான மார்க்கம். விசேஷமாக கலியுகத்தில் சத்சங்கம், நாமபலம், குரு கைங்கரியம். குருநாதர் அடிக்கடி சொல்லுவார், சத்சங்கத்திலையும் நாம சங்கீர்த்தனையும் ஸ்ரத்த வந்துடுத்தினாலே அபாவாலோட தர்மத்தில் எல்லாருக்கும் பிடி வரும். இந்த மார்க்கத்தை காண்பிச்சு கொடுத்தவர் யாருன்னா சாட்சாத் பகவானே தான். பாகவதமே சொல்றது, ஏவை பகவதா புரோக்தா உபாயா ஹ்யாத்மலப்தயே அஞ்ச பும்சாம விதுஷாம் வித்தி பாகவதான் ஹிதான். இந்த தர்மத்தை யார் நமக்கு காண்பிச்சு கொடுத்தார்னா சாட்சாத் பகவானே தான். ஏவை பகவதா புரோக்தா, பகவானே காண்பிச்சு கொடுக்கிறார் உத்தவர் இடத்துல. மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருந்துட்டாலும் எது ரொம்ப சுலபம்னா கலியுகத்தில் சுலபம் நாம சங்கீர்த்தனம். மற்ற யுகங்களில் ஒரு தர்மம் சுலபமாக இருந்தது. கிருத்தயுகி சமதமாதி சாதன ஏகநாத் மகாராஜ் சொல்ற, யோகாபியாசம் பண்ணணும்னாலோ பல 1000 வருஷமா தபஸ் பண்ணணும்னாலோ கிருத்தயுகத்திலையும் திரேதாயுகத்திலையும் சக்தி இருந்தது, டைம் இருந்தது. மனுஷாலோட ஆயுசு இவ்வளவு நாள். நமக்கு இப்போ 100 வயசுன்னு வச்சுட்டு இருக்கோம். சதமா நம்பவதி வேதம் சொல்றது. கிருத்தயுகம் திரேதாயுகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் இருந்தது ஆயுசு. ஒரு யுகாந்தரமாக அது குறைஞ்சுட்டே வந்தது. பல சாதனைகள் அந்த யுகத்தில் பண்ண முடிஞ்சது. இப்போ நம்மளால எது செய்ய முடியும்? நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யலாம், சத்சங்கத்துக்கு போயிட்டு வரலாம், குரு கைங்கரி. எப்படி இப்படியா சித்தாந்தத்துக்கு வந்தா? ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கணுமோ. எங்கே இருக்குது வேதம் காண்பிச்ச தர்மங்கள், எங்கே இருக்குது வேதம் காண்பிச்ச சாஸ்திரங்கள் காண்பிச்ச மார்க்கங்கள்? நாம சங்கீர்த்தனமாக சுலபமாக முடிச்சுட்டே இல்லை. ஒரு ராமகிருஷ்ண ஹரின்னு சொன்ன போனால் चहुवेदी जान साही शास्त्री कारण 18 ही पुराने हरिजी गाते. ஞானேஸ்வர் பகவான் சொல், சகுவேதி 4 வேதங்கள், 18 புராணி 18 புராணங்கள், 6 சாஸ்திரங்கள். எதை சொல்றது? பல விஷயங்களை சொல்றது, புராணங்களோ வேதங்களோ சாஸ்திரங்களோ. ஆனால் முடிக்கிறது எங்கே முடிகிறது அப்படின்னா ஹரிசி காதி, பகவானோட நாம சங்கீர்த்தனத்தை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கு எல்லாத்தையுமே. அப்போ அதோட சாரமாக எது இருக்கு? நாம சங்கீர்த்தனம். இவ்வளவு சுலபமா ஆயிடுத்து. மனசு திடப்படுத்துறதுக்கு என்ன மார்க்கம்னு கேட்டதுல எவ்வளவு சுலபமா கொண்டு வந்து முடிச்சிட்டார். இது என்னமா சித்தாந்தம் இப்படி முடிச்சார் அப்படின்னா 2 விஷயம். ஒன்று அனுபவம், 2வது சொன்னவர் யாருன்னா சாட்சாத் பகவானோட அவதாரமான ஞானேஸ்வர் பகவான். ஆக இந்த மார்க்கத்தை காண்பிச்சவர் இந்த மார்க்கத்தை ஃபாலோ பண்ணியும் ஜனங்களுக்கு காண்பிச்சதுனால இந்த மார்க்கம்தான் சுலபம்னு சித்தமாறுது. ஆக இதில் நம்ம என்ன செய்யணும்னுட்டா, கண்மூடித்தனமாக போகாதீங்கன்னு சொல்லுவாள். ஆனால் இந்த விஷயத்தில் கண்மூடித்தனமாக தான் போகணும். ஏன்னா விசாரம் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சிடோம்னா பல விசாரங்கள் செய்கிறது. பகவன் நாம போதேந்திரால் பகவன் நாம சித்தாந்த கௌமுதின்னு ஒரு கிரந்தம் பண்ண. அந்த கிரந்தத்தில் என்னன்னா, பகவானோட நாமம் ஏன் வசதி, ஏன் சுலபம், இந்த பகவன் நாம சிந்தனை மூலியமாக நமக்கு என்ன பிரயோஜனம், இதுக்கு டைம் ஞானம் எல்லா அவகாசம் இருந்தவா நமக்காக வேண்டி விசாரம் பண்ணி கொண்டு கொடுத்துட்டார். சாஸ்திரங்கள்லாம் அவசியம் தெரிஞ்சிக்கணும், புராணங்கள்லாம் எல்லா புராணங்களும் அவசியம் படிக்கணும், 18 புராணமும் படிக்கணும், 6 சாஸ்திரமும் தெரிஞ்சிக்கணும். நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து தான்.
ஆனால் அது நமக்கு பகவத் பிராப்திக்கு ஏற்படாது. சோகாமேனர் சொல்றாரு, बहुमत ग्रंथ करिता पठन सुख समाधान सुख समाधान सुख समाधान नौहे ते எத்தனை கிரந்தங்கள் படிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? சுக சமாதானம் வந்துதான்னு கேட்டானா இல்லைன்னு போடுறேன். எத்தனை கிரந்தங்கள் வாசிக்கிறோம். சில பேர் ஆத்துக்கு போனால் அத்தனை லைப்ரரி, அவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கு. சமாதானம் ஏற்பட்டுதானா? ஏற்படலை. அப்போ சோகாமேனர்கிட்ட கேட்டார், எப்படி உங்களுக்கு சமாதானம் வந்ததுன்னா, சோகாமணே சுக சமாதான விருத்தி, சமாதானமானது எனக்கு விருத்தியாயிட்டே இருந்தது அனவரதம். எப்படியும் கேட்டார்னா, பாஹதா விட்டல மூர்த்தி பாஹதா விட்டல மூர்த்தி வீட்டே, இடுப்பு மேலே கை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அவஸ்தையை பார்த்தே எனக்கு சுக சமாதானம் விருத்தி ஏற்பட்டுருக்கு. நாமா சொல்லணுன்றது கூட ரெண்டாவது பட்சமாக போயிடுது. அவருக்கு பகவத் மூர்த்தியை பார்த்துட்டாலே போதும்னுட்டு. ஆக மகான்கள் எல்லாருமே சோகாமேலர் பல்லர் ஜாதி ஒத்துக்க மாட்டேலா. அடுத்தது ஏகநாத் மகாராஜும் இதே கிரந்த இதே விஷயத்தை தான் சொல்கிறேன். மேலே ஞானேஸ்வர பகவானும் அதே தான் சொல்கிறார். ஜகத்குரு துக்காராம் மகாராஜன் சொல்கிறார், நலகதி சாயாச ஜாவே வனாந்தரா, பகவானை தேடின்னு காட்டுக்கு ஏன் போறேன், பகவான் நம்ம ஆத்த தேடி வரச்சேன்னு கேட்குறேன். பகவான் நம்ம ஆத்த தேடி வரணும்னா நாம் எப்படி இருக்கணும்னு சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் நமக்கு அழகாக எடுத்து காண்பிக்கிறேன். பகவான் நிச்சயம் எல்லாராத்துக்கும் தேடி வருவார். ஏன் வரமாட்டார்? பகவான் ஆசைப்படுறாருன்றார். ஆனால் எவர்கள் விஷயத்தில் நாம் பார்க்கணும். விதேக மகாராஜா கேட்ட கேள்விகளுக்கு நவயோகிகள் அவாலே ரொம்ப ஆசைப்பட்டு டேர்ன் போட்டுட்டு சொல்லிட்டு வர. ஒரு கேள்வின்னா அப்படிதான் இருக்கணும்னு காண்பிக்கிறது நமக்கு கிரந்தங்கள்லாம், புராணங்களோ சாஸ்திரங்களோ எல்லாம் என்னன்னா அவாவா எப்படி தர்மத்தை ஸ்ரத்தையோட ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது இருக்கு. பேசணும்னா கூட ஹிதமாக பேசணும். புண்படுத்துகிற மாதிரி ஹிதம் பேசக்கூடாது, புண்படுத்துகிற மாதிரி சத்தியமும் பேசக்கூடாது. ஹிதமாக பேசணும், உண்மையை பேசணும். பல பேசிக்கான தர்மங்கள்லாம் சாஸ்திரங்கள் எடுத்து காண்பிக்கும். அது ஒரு விஷயம் என்னன்னா, சந்து மகாஜனங்கள் நம்ம ஆத்த தேடி வரானா அவகிட்ட இருந்து என்ன கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு காண்பிக்கிறது ஏகநாதி பாகவத். இப்படியா விதேக மகாராஜா கேட்ட கேள்விகளுக்கு நவயோகிகள் டர்ன் போட்டு பதில் சொல்ற. அதில் பாகவத லட்சணத்தை எடுத்து சொல்லணும்னு பிரார்த்திக்க ஹரியோகி அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அடுத்தபடியாக எடுத்து சொல்கிறேன். त्रिभुवन विभवहेतवे अपि कुण्ठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवन् पदारविन्दान् लवनिमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाघ्यः. यमन् वैष्णवन् त्रिभुवन विभवहेतवे अपि சுகம் அப்படின்றது இகலோகத்தில் இருக்கிற சுகம் அப்படின்றதோட நம்ம நிப்பாட்டிட முடியாது. மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எங்க அளவு இருக்குன்னா பிரம்மலோக பரியந்தமும் இருக்கு. இந்த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்லேயே ஏற்படக்கூடிய சுகம் போதும்னு தான் எல்லாரும் இருந்திருக்கா. அவளுக்கெல்லாம் எது துர்லபம்னா பகவானோட பாதார விந்தம் துர்லபம்ன்றது தான் இந்த ஸ்லோகம். பிரம்மாதி தேவர்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறா. எதற்காக வேண்டி கஷ்டப்படுறா அப்படின்னா பகவானோட பாத நுனியாவது தரிசனம் பண்ணணும்ட்டு. மேல ஏகநாத் மகாராஜ் சொல்ல போறார் அந்த காரியம். திரிபுவன விபவ ஹேதவே, 3 உலகத்தில் 7 14 உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல விதமான வஸ்துக்கள் இருந்துட்டாலும் அதை நல்லா பேக் பண்ணி சாசனம் பண்ணி கொண்டு வந்து ஒரு பக்தன் இடத்துல கொடுத்தா அந்த பக்தன் எக்காரத்தை கொண்டு அதை தொடமாட்டான். திரிபுவன விபவ ஹேதவே அபி குண்டா ஸ்மிருதிரஜிதாத்மசுராதிபிஹி விமிருக்யாத் ந சலதி பகவத் பதாரவிந்தாத். எந்த ஒரு பக்தனுக்கு பகவானோட பாதமானது மனசுல திருடமாக இருக்கோ அவனுக்கு 14 லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களே எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டாலும்
என்ன கேட்குறான்னா, உங்களோட ஹிருதயத்தில் எந்த விஷயமானது ஸ்திரமாக இருக்கோ அது வேணும்னு கேட்குறாலாம் சுராதிபிகி, சுரர்கள் எல்லாம். அது விட்டு கொடுக்கவே மாட்டானா அந்த பக்தனானவன். ந சலதி பகவத் பதாரவிந்தார் அரக்ஷணம் லவ நிமிஷார்த்தம் அப்படி. 11 நிமிஷம்னா க்ஷணா அர்த்த க்ஷணா, அர்த்த க்ஷணத்துக்கும் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய விஷயம். அந்த அளவில் கூட அந்த அவ்வளோ டைமை கூட வேஸ்ட் பண்ண மாட்டான். இவாலாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாளேன்னு பேராசலே என்ன இப்போது என்ன பிரச்சனை? அதில் எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்தால் சௌக்கியமாக இருக்கலாம், அதில் ஒன்றும் ஹானி ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா பிரம்மலோகத்தில் இருக்கிற சுகத்தை சாசனம் பண்ணி கொடுக்குறவர் யாருன்னா பிரம்மதேவன். இந்திரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகங்களை சாசனம் பண்ணி கொடுக்குற இந்திரதேவன். அவாலே கொடுத்தாச்சுன்னா இவரை அதில் அக்செப்ட் பண்ணுறதுல என்ன இருக்கு? ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் சொல்ற, ஏகநாத் மகாராஜ் சொல்லுவேன், நாம சங்கீர்த்தனத்தினாலும் பகவத் சிந்தனத்தினால ஏற்படக்கூடிய சுகமானது இகலோகத்தில் மட்டும் இல்லை, 14 லோகத்திலும் துர்லபம். பிரம்மதேவனுக்கு சிருஷ்டிகர்த்தான வேர். என்ன வேணாலும் மனசு தோணுது சிருஷ்டி பண்ண முடியும் அவர்னால. சிருஷ்டி பண்ண பிரம்மதேவனுக்குமே பகவானோட பதாரவிந்தத்தினால ஏற்படுற சுகம் துர்லபம். அதனால்தான் ஜாகிரதப்படுத்துறார் ஞானேஸ்வர் பகவான். வாஸ்தவம் தான் நாம சங்கீர்த்தனம் சுலபம், ஆனால் சர்வத்திர துர்லப விரலாதானே, எல்லா இடத்துலையும் துர்லபமும் கூட. ஆக பக்தனானவன் எந்த விதமான ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் அகப்பட மாட்டான். ஏன்னா அவனோட ஹிருதயத்தில் பகவானோட பதார விந்தமானது ஸ்திரமாக இருக்கு. பகவானோட சரணத்துக்கு அவ்வளோ பெருமை. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ற போறார் ஹரி. நுனி திரிவிக்ரமாவதாரத்தில் பகவான் 3வது அடி எடுத்து வைக்கிற 2வது அடியிலேயே பிரம்மலோக பரியந்தம் அடங்குத்தார். என்னடா இது எதிர்ச்சா ஏதோ ஒன்று வருதுன்னு பார்த்தா பகவானோட காலில் இருக்கக்கூடிய கெட்டவர்களோட அந்த நகத்தோட ஒரு நுனி, ஒரு பகுதி தான் யாருக்கு கிடைச்சதுன்னா பிரம்மதேவனுக்கு கிடைச்சது. உடனே எடுத்தாரே கமண்டலுத்தை அபிஷேகம் பண்ணி சோடசோபசாரம் பண்ணி அவர்களுக்குமே துர்லபமாக இருக்கு. அந்த விஷயத்தை நாம் சொல்றோம். ஆக பக்தனானவன் ரொம்ப திருட வைராக்கியத்தோட இருப்பார். ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜுக்கு சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் அடிமை. சமர்த்த ராமதாசரே சொல்லி தான் கிளம்பி வந்திருக்கார் அவர். இன்னைக்கு ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜை தரிசனம் பண்ண போகிறோம். அவர் எப்படி இருக்கார் என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சுட்டு வாங்கோ அப்படின்றச்ச காவலாளிகள்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்து சொல்கிறார், பரம தாரித்திரத்தில் இருக்கார் ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ், கஷ்டப்படுறார். அடுத்த வேலைக்கும் என்ன சாப்பிடணும்னு தெரியல, என்ன செய்யணும்னு தெரியலன்னு. அவர் எப்படி இருக்காருன்னா அவர் ஒன்றும் கஷ்டப்படுற மாதிரி தெரியல, அவள் ஆற்றுல இருக்கிற மனுஷாதான் கஷ்டப்படுறார். ஓ இப்படி ஒரு வைஷ்ணவர் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னுட்டு 18 கிராமத்தையும் சாசனம் பண்ணி பொற்காசுகள், நவரத்ன ஹாரங்கள், வைடூரியங்கள், பட்டு பீதாம்பரங்கள் எல்லாத்தையும் தட்டில் போட்டு எடுத்துன்னு போயிட்டான். ஜெய ஜெய ஜெயன்னு போய் மகாராஜ தரிசனம் பண்ண. சத்ரபதி தானே, எந்த ஆத்துக்குள்ள போகிறதுக்கும் அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு. உள்ள போயிருக்கலாம், வேணா உள்ள போகல, வெளியில வினந்தியோட கையை கட்டின்னு இருக்காரு சத்ரபதி சிவாஜி. இப்படியா காவலாளிகள் சொன்ன உடனே ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் எழுந்து வெளில வர, மகாராஜ் உங்களுக்காக வேண்டி நான் இதை அர்ப்பணம் பண்ண எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு இப்போ காண்பிக்கிறாருங்க. நம்மலாம் இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம், இன்னும் மட்டுமாவது எடுத்துன்னு வந்ததில் ஒரு 2 எடுத்துக்கிறேன். நம்மலாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோமே, சௌக்கியமாக இருக்கும், அடுத்த வேலைக்கு என்ன சாப்பிட போகிறோன்னு நமக்கு தெரியாது. அப்படின்ற பட்சத்தில் நாம் என்ன செய்வோம், லேசாக ஒரு பொற்காசாவது எடுப்போம். நம்ம ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் சொல்ல, இதெல்லாம் ஏமாத்தும், இதெல்லாம் எதற்கு, எனக்கு நான் கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் நினச்சிட்டு நீ எடுத்துன்னு வந்திருக்கியான்னு கேட்குற. அப்படி இல்லை, இது காணிக்கையாக உங்கள் இடத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணும்னு எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன்னு ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் உபதேசம் பண்ணுற சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ். எப்பேற்பட்ட வைராக்கிய அபங்கம் அது, அனவரதமும் ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடியது. அமி தேனே சுகி आमी तेने सुखी, आमी तेने सुखी,
म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी तुमचे येर वित्त धन ते माझा मृत्तिके समान कंठी मिरवा तुळसी व्रत करा एकादशी मनवा हरीचे दास तुका म्हणे मज हे आस तुका म्हणे मज हे आस आम्ही तेणे सुखी சத்ரபதி எனக்கு எது சுகத்தை கொடுக்கும் தெரியுமான்னு நீ கொண்டு வந்த பொற்காசுகளா கிடையாது நவரத்ன ஹாரங்கள் பட்டு பீதாம்பரங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் இது தருமான்னா மனா விட்டல உன் வாக்குனால விட்டல விட்டலன் பாவத்தோடையும் பக்தியோடும் சொன்னாலே எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் மேலே சொல்கிறார் சத்ரபதிக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன்னு யார் உங்ககிட்ட சொன்னது சத்ரபதி நீ கையை கட்டின்னு நின்றுட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் சேர்லன்னா உட்காந்துட்டு இருக்கேன் பகவான் எனக்கு என்ன எந்த ஸ்தானத்தில் வச்சிருக்காரு பாத்தியான்னு ஆக பக்தர்கள் பகவானையே அனவரதமும் தியானிக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்கள் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய லௌகீக பதார்த்தங்களில் சுகத்தை தேடி போக மாட்டா அதனால அவர்களுக்கு சுகமும் தராதுன்றது தெரியும் மாயா பத்த வேதகுரு துகாராம் மகாராஜ் மேலே ஏக்நாத் மகாராஜ் சொல்கிறார் तेथे त्रिलोकीचे सकल संपत्ती कर जोडोनी वरू प्रार्थिती तरी क्षणार्जन काडी चित्तवृत्ती भक्त परमार्थी अतिलोभी பக்தன் லோபியாக இருக்க மாட்டான்னா சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத் மகாராஜ் கிரீடு இருக்காது பக்தர்களுக்கு ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் எது மூல காரணம்னு அவர்களுக்கு தெரியுன்றதுனால தேதே திரிலோகீச்சா சகல சம்பத்தி கரி ஜோடு எல்லா தேவர்கள்லாம் வரா சாதுக்களோட ஆற்றுக்கு வெளியில் வந்து கையை கட்டின்ட்டு எல்லாத்தையும் சாசனம் பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டேன் நீங்கள் கையெழுத்து கூட போட வேண்டாம் அப்படியே வாங்கிட்டு இருக்கும் எங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா பகவானோட பாதம் உங்களோட ஹிருதயத்தில் இருக்கே அது எங்களோட ஹிருதயத்தையும் தெரியணுன்றதுக்காக வேண்டி எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்கன்னர் தரீக்ஷணார்தன காடி சித்தவிருத்தி அவ வாசல்லையே கண்ணு முன்னாடியே இருந்தாலும் புல்லு மாதிரி தான் பாப்பான்னுட்டார் பக்த பரமார்த்தி அதிலோபி பாரமார்த்திகத்தில் பக்தன் அதிலோபியாக இருக்கிறதுனால லௌகீக விஷயத்தில் லோபமானது இருக்காது பாரமார்த்திகத்தில் அதிலோபின்னார் ஏகநாத் மகாராஜ் பக்த பாரமார்த்தி அதிலோபி சத்சங்கம் எவ்வளோ சத்சங்கம் வந்தாலும் பத்தாதுன்னு தான் இருப்பார் ஒரு 2 பேர் சேர்ந்துட்டானா போதும் நாமாவளி பாடிட்டு குவிச்சுட்டு இருப்பான் எதுக்கு எதுனால தெரியாது हरिचरणी अपरोक्ष स्थिति तेतील लक्षणार्धाची जे प्राप्ती त्या पुढे त्रिभुवन विभव संपत्ती भक्तमानती तृणप्राय. शांतिब्रह्म एकनाथ महाराज. हरिचरणी अपरोक्ष स्थिति तेतील क्षणार्धाची जे प्राप्ती. இந்த லௌகீக வஸ்துக்கள்னால ஏற்படக்கூடிய சுகமானதுக்கு ஒரு அந்தமானது இருக்கு. இந்த நேரத்தில் இதனால ஏற்படக்கூடிய சுகத்தோட மீட்டர் மாறிண்டே இருக்கும். இதுதான் லௌகீகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகம். இந்த வஸ்துனால ஒரு சுகம் வருதா, இது அடுத்த க்ஷணம் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஏசி வாங்குகிறோம் ஜில்லுன்னு இருக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி வெயில் காலத்தில் சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். பின்னாடியே கரண்ட் பில்லு வந்தால் துக்கம் தரதே. அவ்வளோ அந்த நேரத்துக்கு வரைக்கும் சுகத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தா அந்த பதார்த்தம் துக்கத்தை கொடுக்கறதே மேலே. வெளியில் போகணுன்றது கார் வாங்குகிறோம், பெட்ரோல் போடுறச்சே மனசு வேதனைப்படுறது. இவ்வளோ ரூபாவா பெட்ரோல் போடுறது இதுக்குன்னு. இது எல்லாத்துக்குமே பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது, இதுக்கு அந்தமும் இருக்குது. ஆனால் அபரோக்ஷ ஸ்திதியில் இருக்கக்கூடிய பகவானோட பாத தரிசனம் ஹிருதயத்தில் வச்சுட்டான்னுட்டா தியாப்புடே திரிபுவன சம்பத்தி. அந்த பக்தனுக்கு 7-14 லோகத்தோட சுகத்தையும் எடுத்து கொடுத்தாலும் பக்தமானதி திருணப்பிராய புல்லுக்கு சமானமாக தான் அந்த சம்பத்தியை பார்ப்பான். சகல ஜகாச்சா ஸ்ரஜிதா
பிரம்மா பிதாமகோ தத்வதா த்ரைலோக்கிய ராஜ்ய சமர்த்ததா ஓலகே வஸ்துதா அங்கனி ஜாச்சே. அவர்களோட மனசுல என்ன நினைப்பு இருக்கு? எதனால இப்படி அலட்சியப்படுத்துறா? ஏக்நாத் மகாராஜ் சொல்ற, அலட்சியப்படுத்தணுன்றதுக்காக வேண்டி அவர் அலட்சியம் படுத்தல. சம்பத்தி இல்லை, சம்பத்திக்காக வேண்டி தானே பல காரியங்கள் செய்கிறோம், பல ஹோமங்கள், பல பிரார்த்தனைகள். எதற்காக வேண்டி? நான் சம்பத்தியோட சமிருத்தியாக நான் இருக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி. அலட்சியப்படுத்துவாளான். பக்தர்களோட திருஷ்டி எப்படி இருக்குன்னா, சகல ஜகாச்சா சிரஜிதா, ஜகத்தே சிருஷ்டிக்கக்கூடிய கர்த்தா யாரு? பிரம்மதேவ். பிரம்மா பிதாமகோ தத்வதா த்ரைலோக்கிய ராஜ்ய சமர்த்ததா. ஆனால் பக்தன் என்ன நினைப்பான்? வாஸ்தவம் தான், சிருஷ்டிகர்த்தா அவர் தான். அவருக்கு சிருஷ்டி பண்ணும்படியான சக்தி எங்கிருந்து வந்தது? பிறக்கிறச்சவே அப்படிதான் பிறந்தாரானா? கிடையாது. பகவானோட ஒரு சங்கல்பத்தினால அவருக்கு அந்த அந்த சக்தியானது ஏற்படுறது. ஓலகே வஸ்துதா அங்கனி ஜாச்சே. பகவானோட ஒரு அம்சம்தான் அந்த சிருஷ்டின்ற சக்தி. அது பிரம்மதேவனுக்கு வந்தது. பிரம்மதேவனுக்கு தானாகவே வந்த ஒரு சக்தி கிடையாது. திரிபுவன வைபவாச்சே மாதா பிரம்ம பதாச்சி சமர்த்ததா. அப்பேற்பட்ட பிரம்மதேவன் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்! பிரம்ம புராணம்லாம் படித்தா அவரோட பிரபாவம் என்னன்னு தெரியும். ஒரு புராணத்துலேயும் அந்தந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு சில தெய்வங்களோட பிரபாவத்தை சொல்லிகிட்டே போவான். பல புராணங்களில் பிரம்மாவோட பிரபாவத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்பேற்பட்ட பிரம்மதேவன் தோ பிரம்மாச்சி நிஜ ஸ்வார்த்தா ஹோய கிவிசிதா ஹரிச்சரணா. இவ்வளவு காரியங்கள் பண்ண பிரம்மதேவனுக்கு திருப்தியே ஏற்படலை. ஏங்கிண்டே இருக்கார் அவர். எத்தனை சிருஷ்டி! அண்ட பிரபஞ்சத்தையே சிருஷ்டி பண்ணாரே அவர். ஸ்திரீகள்னு ஒரு வர்க்கம், புருஷர்கள்னு ஒரு வர்க்கம், பிராணிகள், மரம், கொடி, செடி, எப்பேற்பட்ட சக்தி அது! இப்படி பண்ணவர் திருப்தியோடு இருந்தார்னா, திருப்தி இல்லாமல் அங்கேயும் அலைஞ்சிட்டு இருக்காருன்னா சாந்தி பிரம்ம ஏகநாத்மா. கோய கிவசிதா ஹரிச்சரணா. எதற்காக வேண்டி அலைஞ்சிட்டு இருக்காருன்னா, எங்கேயாவது ஒரு க்ஷணமாவது பகவானோட சரணம் நமக்கு கண்படாதா? நம்ம அதை பாத்திரம் மாட்டோமான அலைஞ்சிட்டு இருக்காராம் பிரம்மதேவன். தியாகோனி பிரம்ம வைபவ சம்பத்தி. பார்த்தார், கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. என்ன செய்யணும்னு தோணித்தான் அவருக்கு. தியாகோனி விட்டுவிட்டார், தியாகம் பண்ணிட்டார். எது? பிரம்ம வைபவ சம்பத்தி. அவரோட பொசிஷனையே தியாகம் பண்ணிட்டார். பிரம்மா பைசோனி ஏகாந்தி. எல்லாரையும் கிளம்ப சொல்லிட்டு பேசாமல் ஒரு இடத்துல தனிமையில் உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ண ஆரம்பித்தார். என்ன தியானம் பண்ணார்னா, அஹர்நிஷி ஹரிச்சரணி சிந்தி. பகவானோட சரணத்தை தியானம் பண்ணும், அவரோட சரண தரிசனம் கிடைக்கணும்னு தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். தரித்யா பிராப்தி சஹசா நௌஹே. என் பக்கத்தில் வராதிங்கன்னா யாரும் வரப்போகிறது இல்லை. இவர் அந்த பொசிஷனையே தியாகம் பண்ணார்னா யாரும் நீங்கள் வலுக்கட்டாயமாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஏகாந்தத்துலேயும் வந்துட்டார். தியானமும் சித்திக்கிறது அவருக்கு. ஆனால் அவருக்கும் கூட ஹரிச்சரணமானது துர்லபமாக தான் இருக்கு. இன்னிய தேதியிலையும் கூட பிரம்மதேவனுக்கே அந்த கதி தான். சஹசா நபவே ஹரிச்சரண யாலாகி பிரம்மா சாபிமான தேனே அபிமானி சீஜான நேலி சாரணு கோபாலு வத்ச. ஏன் அவருக்கு அந்த ஹரிச்சரணமானது துர்லபமாக இருக்கு? ஏன்னா பிரம்மதேவன் தன் சாமர்த்தியத்தினால தான் நான் சிருஷ்டியெல்லாம் பண்ணேன்னு நினச்சதுனால, தன்னோட சாமர்த்தியத்தினால தான் எல்லாரையுமே சிருஷ்டி பண்ணேன்னு நினச்சுட்டார் பிரம்மதேவன். அந்த அகங்காரத்தோட பிரதிபிம்பமாக எங்கே தெரிஞ்சதுன்னா, பிரம்மமோகன லீல பாகவதத்தில் தெரியுது. தசமஸ்கந்தத்தை எல்லாத்தையும் கடத்திட்டு போயிட்டான். கிருஷ்ணனாமே மாயாஜாலக்காரனார், எல்லாமே ஜெயிச்சிருவாரா அப்படின்னு நினச்சார். கிருஷ்ணனை பகவான்னு பார்க்கல, கோபபாலனா பார்த்தார். என்ன செய்ய முடியும்? சௌரூன கோபாலவத்ச. கோபபாலர்களையும் தேனு கண்ணுக்குட்டி எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிட்டார் பிரம்மதேவன். தேனே கஷ்டதா ஆப்பன ந மூடதா கிருஷ்ணபன. பகவான் துடிச்சுட்டார். இத்தனை பேரையும் தூக்கிட்டு போயிட்டாலே அவாவாளோட அம்மா அப்பா கவலைப்படுவாளே. ரொம்ப கவலைப்பட்டார் பகவான். என்ன பண்ணார்னா,
யார் எடுத்துன்னு போயிருக்கான்றது கூட தெரிஞ்சிருது அவருக்கு. மேலே என்ன செய்யணும்? கான கோபால வத்ச ஜாலா சம்பூர்ண, அவரே கோபபாலர்களாகவும் அந்த பிரம்மமோன லீலையை வாசித்தா தெரியும், படித்து பார்த்தாலோ அல்லது பிரேமி அண்ணாவோட அந்த பிரவச்சனத்தை கேட்டால் தெரியும். ஆச்சரியமாக பகவானோட சக்தி எப்பேற்பட்டதுன்னு தெரியும். ஒரு கோபபாலன் நொண்டியாக இருந்தார்னா பகவான் நொண்டியாகவே இருந்தாராம். ஒருத்தருக்கு கண்ணு ஒன்றரை கண்ணாக இருந்ததுன்னா ஒன்றரை கண்ணாக இருந்துதான். ஒருத்தனுக்கு பூர்வத்தில் ஒரு வெட்டு இருந்ததுன்னா வெட்டாக இருந்தான். ஒருத்தனுக்கு காது அமுங்கி போயிருக்கும்னா அமுங்கி போனவனா இருந்தானாம் பகவான். ஒரு தேனுக்கு வால் குட்டியாக இருக்கும்னா குட்டியாக இருந்துதான் பகவானுக்கு. எல்லாவாவும் பகவான் மாறிவிட்டார். பூர்ணத்வே பூர்ண ஸ்வலீல, பக்தர்களுக்காக வேண்டி மாறிவிட்டார் பகவான். அகாத ஹரலீலா பூர்ண பாஹதா வேடாவலே பிரம்மபன தேவா சாண்டோனி பதாபிமான. இவ்வளவு நாளாக கடத்தி வச்சுட்டோன்னு பெருமைப்பட்டு இருக்கார். இப்போ என்ன பண்ணுவார் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பிரம்மதேவன். என்ன ஆச்சுன்னு திரும்பி வந்து கீழே பார்க்குறார். பகவானா எல்லா இடத்துலையும் சுவாமியாகவே இருக்கார். கோபபாலனாவும் பகவான் இருக்கார். இப்படியா பிருந்தாவனம் சுற்றி மொத்தம் கோபபாலர் இருக்கு. பிரம்மதேவனுக்கு புரிஞ்சது யார் அதுன்னு வெக்கிச்சு போனார். சாண்டோனி பதாபிமான, தன்னோட அவஸ்தையை புரிஞ்சுண்டு தன்னோட அந்த பதவியை தியாகம் பண்ணிட்டார் பிரம்மதேவன். பூர்ணத்வே பூர்ண அனன்ய சரண ஹரிச்சரணி, அதுக்கு பிறகுதான் பகவானோட சரணத்தில் சரணாகதி பண்ணார். கைலாசரானா சூலபாணி, பிரம்மதேவனுக்கு மட்டும் இல்லை, இங்கே திரும்பி சிவன் இடத்துல வர கைலாசரானா சூலபாணி பிரம்மாலாகே ஜாச்சே சரணி தேஹி நிஜராஜ்ய சாண்டோனி மகாஸ்வசானி ஹரிச்சரண சிந்தி. பிரம்மாதி தேவர்கள்லாம் வணங்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனோட அந்த பரமேஸ்வரன் இடத்துல பிரம்மாதி தேவர்கள்லாம் வணங்குறார். அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரன் எல்லா பதவி ஆசையும் விட்டுவிட்டு எல்லாரையும் எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யத்தையும் தள்ளிவிட்டு மகாஸ்மசானி ஹரிச்சரண சிந்தி, ஸ்மசானத்துக்கு வந்து ஏகாந்தமாக உட்காந்துண்டு பகவானே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஆனால் கௌபீன பஸ்ம ஜட்டாதாரி சரணோதக தரோனி ஸ்ரீ ஹரிச்சரண ஹிருதயாமாதாரி சிவ நிரந்தரி சிந்தித. கௌபீனத்தை கட்டிண்டு பஸ்மத்தெல்லாம் பூசிண்டு ஜட்டாதாரியாக மேலே ஜட அவரோட ஜடையை அப்படியே கட்டின்ட்டார். ஜடாதாரியாக சரணோதக தரோனி ஸ்ரீ, கங்கையோட அவதாரம் பல விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகீரதன் மூலியமாக வந்ததுன்னு சொல்லுவா. பாகவதத்தில் திரிவிக்ரமாவதாரத்தில் பகவானோட நகம் மேலே அந்த பிரைமேவல் வாட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாள். அந்த ஜலத்தோட அந்த மேல் பகுதியை குத்தி அங்கிருந்து பிரவாகமாக வந்தது கங்கா ஜலம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அந்த கங்கா ஜலத்தை தான் பகவான் தன்னோட சிரத்தில் தரிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் ஹரிச்சரண ஹிருதயாமாதாரி, பகவானோட சரணத்தை ஹிருதயத்தில் வச்சுண்டு சிவ நிரந்தர சிந்தித அனவரதமும் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ஏவம் பிரம்மா ஆனி சங்கர சரணாச்சேன பவதி பார தேத திரைலோக்கிய வைபவ தோர மானிதோ பாமர அதிமந்த பாக்ய. பகவானோட சரணத்துக்காக வேண்டி ஏங்கிண்டு தன் ஸ்தானத்தையும் பதவியும் எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு ஏகாந்தத்தில் உட்காந்து பகவானோட சரண தரிசனம் ஏற்படணும்னு சிந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா பிரம்மாதி தேவர்கள் எல்லாம். எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு அவள் சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கா. இங்கே ஏகநாத் மகாராஜ் சொல்றார், பாமர ஜனங்கள் பாவம் அதிமந்த பாக்ய, பகவான் சரணத்தை விட்டுட்டு எல்லா விதமான லௌகீக சம்பத்தி வேணும்னு அலைஞ்சிட்டு இருக்காளே. இட்ஸ் ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட். ஹரிச்சரண க்ஷணார்த்த பிராப்தி த்ரைலோக்கிய ராஜ்ய சம்பத்தி பக்தவோ பாலுனி சாண்டிதி ஜான நிஷ்டிதி நிம்பலோன. தீர்மானமாக பக்தவன் வைஷ்ணவனானவன் ஹரிச்சரணத்தில் சுகத்தை கண்டுட்டான்னா மேலே எப்பேற்பட்ட சம்பத்தியாக இருந்தாலும் அதில் மயங்க மாட்டான். அந்த சம்பத்தி வேணுன்றது ஏக்கமே இருக்காது அவன் இடத்துல.
हरिचरण सारामृत गोडी क्षणार्ध जय जोडी जोडी ते त्रैलोक्य वैभवाचा कोडी கரி குரவண்டி நிஜ பக்த பாவே. பகவானோட சரணம் கிடைச்சுடுத்துனா எல்லா விதமான சம்பத்தியானது தானாகவே போயிடும்னுட்டார் ஏகநாத் மகாராஜ். சம்பத்தி போயிடும்னா பரம தாரித்திர தள்ளப்பட்டுருவானா? அப்படி கிடையாது. அந்த சம்பத்தியிலிருந்து அவனுக்கு எந்த விதமான ஒரு இல் எஃபெக்ட்ஸ் வராது. நமக்கெல்லாம் ஏன் இவ்வளவு துக்கம் சுகம்னு துவந்தத்திலே இருக்கும்? ஏன்னா நம்ம இன்னும் நம்ம எனக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் தான் நமக்கு சுகம் இருக்குன்னு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அதிலிருந்து விடுபட்டுட்டு வெளியில் வந்துட்டோன்னுட்டா அதெல்லாம் இருந்தாலுமே நம்மளை அது பாதிக்காது. பக்தர்கள் அந்த மாதிரி ஆயிடுவான். ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜோட நிலைமை கதையை படித்தோன்னா வாஸ்தவத்தில் அவர் எப்படி இருக்காருன்னா தாரித்திரத்தை தான் இருக்கார். அவர் தாரித்திரத்தில் இருக்கார், அவர் இடத்துல தாரித்திரமானது இல்லை. இப்படி தான் சந்து மகாஜனங்கள் எல்லாருமே இருந்திருக்க. சுற்றி மட்டும் என்ன இருந்தாலும் அவளோட ஹிருதயத்தில் பகவான் பூர்ணமாக இருக்கிறதுனாலேயே மற்ற விஷயங்கள் அவளை பாதிக்காது. இது யாரோட பிரபாவம்னா பகவானோட சரணத்தோட பிரபாவம். சரணம் அதி விசேஷம். ஜேன சோடிதி சரண நிமிஷார்த த்ருடி லவலக்ஷண தே வைஷ்ணவா மாஜி அக்ரகண ராயத்தே ஜான உத்தம பக்த. கடைசியில் முடிக்கிறார், எவன் ஒருவன் அர்த்த க்ஷணத்துக்காக வேண்டியும் என் சிந்தனை இல்லாமல் இருக்கானோ அவனே உத்தமமான பக்தன், அவனே உத்தமமான வைஷ்ணவன் அப்படின்னு முடிச்சுட்டார் சாட்சாத் பகவானே உத்தவன் இடத்துல. ராயா ஹரியோகி சொல்கிறார், ராஜன்னு விதேக மகாராஜா இடத்துல சொல்கிறார், இவன் ஒருவனே உத்தமமான பக்தன், இவன் ஒருவனே வைஷ்ணவன். பகவத உரு விக்ரமாங்கி சாகா நகமணி சந்திரிகயா நிரஸ்ததாபே ஹிருதி கதமுபசீததாம் புனஸ்ஸ பிரபவதி சந்திர இவோதிதேர்கதாபஹா. பகவானோட சரணத்தோட பிரபாவத்தை சொல்லிட்டு வந்த பக்தர்கள் எப்படி இருப்பா, என்ன செய்வா? பகவானோட சரணத்தை அனவரதும் ஹிருதயத்தில் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருப்பா. பகவான் மட்டும் பக்தர்கள் மட்டும் இல்லை, பிரம்மாதி தேவர்கள் பரமேஸ்வரன் எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு ஏன் சரணத்தில் அப்பேற்பட்ட மகிமை என்ன இருக்குன்னு அந்த சரணம் வைஷ்ணவர்கள் கிரந்தத்திலாம் பார்த்தோன்னா அந்த சரணம் செய்யாத விஷயங்களே கிடையாது. எத்தனை பேரை காப்பாற்றித்து என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செஞ்சது. திரிவிக்ரமாவதாரம் அதுக்கு பிரமாணம். மேலே கம்ச வதத்திலையும் பகவான் மதுராக்குள்ளே வரைச்ச குவலையா பீடம்ன்ற யானையை வதம் பண்ணார் காலாலேயே. இதே காலு தான் காளிங்க நர்தனத்திலையும் டான்ஸ் ஆடித்து காளிங்கன் பாம்புக்கு தலைக்கு மேலே. இதே காலு தான் கோபிகர்களுக்கு எல்லாம் பக்தியை கொடுத்தது. இப்படியா இந்த காலையே பலவிதமாக கொண்டாடுவார்கள் வைஷ்ணவர்கள். உரு விக்ரமாங்கி, உரு விக்ரமாங்கின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹீரோயிக் ஃபீட். ஒரு லௌகீகமாக படத்துலலாம் பார்த்தோன்னா அந்த ஹீரோ காலை எடுத்து வைக்கிறதே 10 விதமான ஆங்கிளில் காமிப்பான். ஏன்னா அவரோட என்ட்ரன்ஸ் அவ்வளோ ஹீரோயிக்காக இருக்குமான். இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா இங்கேருந்து தான் வந்தது. உரு விக்ரமாங்கி பகவானோட பாதம் அவ்வளவு காரியங்களை செஞ்சது. கம்சனை வதம் பண்ணதுக்கு பிறகு கம்சவதம் ஆகலை. பகவானோட பாதம் கோகுலத்தில் பட்ட உடனே கம்சனுக்கு பயம் வந்தது, பாதி வதம் ஆயிடுச்சு. நான் இதுவரைக்கும் பல தான தர்மங்கள் பண்ணேன், அதோட புண்ணிய பலன் எங்க இருக்கு அப்படின்ட்டு தான் இந்த நடந்து வருது. வாமனாவதாரமா பலி சக்கரவர்த்தி சொல்றார் சுக்கராச்சாரியர்கிட்ட. நடந்து வர அழகிலேயே அவருக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்தது பகவானோட பாதம் எப்பேற்பட்ட பாதம்னா ஷாகா நக. பகவானோட பாதம் கூட சொல்ல, பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய நுனி நகம், அந்த நகம் மணி சந்திரிகையா சூரிய கிரணங்கள் மாதிரி இருக்காம அவரோட பாதத்தோட நகம். அந்த நகம் என்ன செய்யறதுன்னா பக்தர்களோட ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தாபத்தை போக்குறதாம் அந்த தாபமானது, அந்த பாதமானது நகம். எப்படி போகிறதுன்னா ஏதாவது செய்கிறதா, ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் எஃபெக்ட் வருதா அந்த இடத்துல?
அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தான்னா அவரே சொல்கிறார், அப்படி கிடையாது. எப்படி சூரியன் உதித்த உடனேயே சந்திரன் மறைஞ்சிருமோ, எப்படி சூரியன் உதித்த உடனே அந்தகாரமானது நாசம் அடையுமோ, எப்படி விளக்கேற்ற உடனே அந்த இடத்துல வெளிச்சம் வருதோ, அந்த மாதிரி இந்த நகம் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தாபங்கள் பக்தர்களோட ஹிருதயத்திலேருந்து தானாக போகுது. இது ஒரு ஆக்ஷன் கிடையாது, ப்ரெசன்ஸ் மட்டும்தான். ப்ரெசன்ஸ்னாலேயே தானாகவே எல்லா விதமான ஆக்ஷன் ஏற்படுறதுன்னு. இவ்வளவு சக்தி பகவானோட பாத நகத்துக்கு இருக்கு. பாத நக விரல்ல இருக்கக்கூடிய நகம். தோர ஹரிச்சரணாச்சா பராக்கிரம பத திரைலோக்கியாவரி திரிவிக்ரமா பிரம்மாண்ட பேதோனி பதத்ருமா வாடலா பரம சாமர்த்தியே. பாதமானது எப்பேற்பட்ட ஒரு பலம்! 2 பாதத்திலேயே இகலோகம் பூலோகம் எல்லாத்தையும் அளந்துட்டார் பகவான். அவ்வளவு உயர்ந்த பாதம் அது. தே பதத்ருமீச்சியா தசசாக்கா தியாச்சி தசதா தசாங்குலிகா அக்ரி அக்ரபல சந்திரிகா நகமணி தேகா லகலகீத. பகவானோட பாதத்தை வர்ணிக்கிறார். பகவானோட பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய 10 விரல்கள் 10 விதமான கிளைகள். அதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த நகம் எப்படி இருக்குன்னா சாக்கையில் இருக்கக்கூடிய பழங்கள் மாதிரி இருக்கான் அந்த நகமானது. தே நக சந்திரிகேச்சி சந்திரகாந்த சரண சந்திராமிருதே நித்ய ஸ்ரவத பக்த சகோரதே சேவித ஸ்வானந்தே திருப்த சர்வதா. நம்மளால வர்ணிக்க முடியுமா தெரியாது. பகவான் சாதுக்கள் வர்ணிக்கிறத நாம் அனுபவிக்கிறோம், அவ்வளோதான். 10 விரல்கள் 10 விதமான சாக்கை, அதில் இருக்கக்கூடிய நகமானது பழங்கள். சந்திரனோட கிரணத்தை எப்படி சக்கோர பட்சிகள் அப்படியே ரசிக்குமோ, அதோட ஆகாரமே சந்திர கிரணங்கள் தானே, எப்படி சக்கோர பட்சிகள் அதை எடுத்துக்குமோ, அந்த மாதிரி சந்திர கிரணங்களுக்கு சக்கோர பட்சிகள். எதிலிருந்து வரக்கூடிய கிரணம்? பகவானோட பாதத்திலிருந்து வரக்கூடிய கிரணம். பக்தர்கள் பகவானோட நகம் பழங்கள் மாதிரின்னு சொன்னாரோன்னு ஏக்நாத் மகாராஜ். சக்கோர பட்சி எப்படி சந்திர கிரணங்கள் எடுத்துக்குமோ, பக்தர்கள் பகவானோட நகத்தை பருகுவாராம். பார்த்து பார்த்து சாப்பிடுமா சக்கோர பட்சி, பார்த்தே அதுக்கு ஆகாரம் எப்படி ஆனது, பசியானது நிவர்த்தி ஆகுதோ, அந்த மாதிரி பக்தர்கள் பகவானோட விரல் நகத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த அமிர்தத்தை பருகின்றே இருப்பாளாம். தியாசி காமாதி திரிவித தாப பிராப்தி சர்வதா பாது ந சகே புடதி ஜேவி சூர்யாச்சி சந்தப்த தீபி சந்திரபிம்பா ஆந்தோதி கதானரிகே. ஆக அந்த பழத்தை பருகின்றே இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு காமாதி திரிவித பிராப்தி, எந்த விதமான காம பாதைகள், 3 விதமான தாபங்கள், இது எதுவுமே அவர்களுக்கு பாதிக்காது. ஏன் பாதிக்காது? ஏன்னா பகவானோட நகத்தை அவெல்லாம் பருகிறதுனால, அந்த ரசத்தை பருகிறதுனால. சகல லக்ஷணாச்சி சாரஸ்திதி பிரேமலாச்சி பரம பிரீத்தி உல்லகு நசகே ஸ்ரீபதி தேஹி ஸ்லோகார்த்தி ஹரிசாங்கே. சகல லக்ஷணாச்சி சாரஸ்திதி, இந்த பண்ணக்கூடிய இந்த விஷயம் பக்தியானது. பகவான அனுவர்தமும் சிந்தனம் பண்ணிட்டு அந்த ரசத்தை பருகிறதுன்றது பக்தியோட ரொம்ப உயர்ந்த ஸ்திதி. இந்த ஸ்திதியை பற்றி தான் ஏக்நாத் மகாராஜ் சொல்கிறார். பிரேமலாச்சி பரம பிரீத்தி, இது பிரேமையினாலையும் பிரீத்தினாலையும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அவஸ்தை. உல்லகு நசகே ஸ்ரீபதி, இப்படியா ஒரு பக்தன் பகவானை கட்டி போட்டுட்டான்னுட்டா அவனையும் பக்தனையும் பகவானையும் பிரிக்கவே முடியாது. அப்படி ஒன்றா மாறிடுவா. விஸ்ருஜதி ஹிருதயம் நயஸ்ய சாக்ஷாதரிரஸ்வா பிஹிதோப்யயௌ கௌ கணாஷா பிரணய ரசனயா
கிருதாங்கிரி பத்மஹா சபவதி பகவத் பிரதான உக்தஹா. இத்தனையும் இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடியது பக்தனோட ஒரு உயர்ந்த நிலை. இந்த நிலையோட பேசிக் ஸ்டெப்பை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறேன். அந்த நிலையை ரீச் ஆகிறதுக்கு பக்தன் என்ன செய்யணும்னு, தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ பகவானோட நாமாவை சொல்லிட்டோன்னா அவனோட அந்த ஹிருதயமானது தானாகவே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறதுன்ற. தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ மேலே என்ன ஆயிடும்னா அந்த ஹிருதயம் பகவான் இடத்துல அகப்பற்றும். இது நாம சங்கீர்த்தனத்தோட பலம், பகவத் சிந்தனத்தோட பலம். அது ரொம்ப ஹீனமான பக்தியாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப உயர்ந்த பக்தியாக இருந்தாலும் சரி. குருநாதர் சொல்கிற மாதிரி பஸ்ஸு வருது வச்சு தானே தீர்மானம் பண்ணுறோம். டயத்துக்கு பஸ்ஸு வந்துடுத்தனா ஆஹா பகவான் இருக்கார் இதுலேயே தெரியறதுன்போம். இல்லைனா பகவானை வெய்வோம், 15 நிமிஷம் ஆறுது பஸ்ஸு ஒன்று வர காணும். இப்படியா ஹீனமான பக்தியாக இருந்தாலும் பகவான் ஏற்றுக்கிறாரு. கீதையில் ஆர்த்தி அர்த்தார்த்தி ஜிக்யாசுன்னு எல்லா விதமாகவும் பகவான் ஏற்றுப்பார். பேசிக்கலி என்ன செய்யணும்னா என்ன நினச்சிட்டா போதும், தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ பை மிஸ்டேக்காக இருந்தாலும் சரி. மேலே என்ன ஆகிடும்னா இதுவே தானாக அபிவிருத்தி ஆகிண்டே வரும். ஐசே ஜாச்சே ஜிஹேவரி நாமா நாச்சே நிரந்தரி தே தன்ய தன்ய சம்சாரி சுவானந்தே ஹரி கர்ஜது. ஏக்நாத் மகாராஜ் சொல்லிட்டு, எவர்கள் நாம சங்கீர்த்தனத்தை கர்ஜனம் பண்ணுறாலோ அவர்கள் தன்யர்கள். சப்ரேம சத்பாவே சம்பூர்ண நித்திய கரிதா நாமஸ்மரண விருத்தி பாலட்டதி ஆபன தேஹி லக்ஷ்ணைகராயா. ஹே ராஜன், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிண்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆறுதுன்னா பக்தன் இடத்துல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறது. எந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிறது? மென்டலாகவும் சரி ஃபிசிக்கலாகவும் சரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிறது. எதன் மூலியமாக? நாம ஸ்மரணம் மூலியமாக. எப்படி? தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ. ஏன்னா மேலே அப்போ தான் நமக்கு பகவான் இதை எப்படி ஏற்றுக்கிறார்ன்றது நமக்கு புரியும். பக்தே பிரணய பிரதீச்சி தோரி தேனே சரண தரோணி நிர்தாரி நிஜ ஹிருதயி பாந்திலா ஹரி தோ கைஷா பரி நிகேலா. இப்படியா பக்தனானவன் தெரியாமல் சொன்னாலும் தெரிஞ்சுன்னு சொன்னாலும் மினிமம் லெவலில் அவனோட பக்தி இருக்கு அந்த ஸ்டேஜில். அது போக போக என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் தானாகவே பக்தியை கொண்டு புகுத்துறது அந்த பக்தன் விஷயத்தில். இது நாம பலத்தோடதுனால, நாமாவனால தான் பக்தி வரும். எல்லாத்தோட சிரேஷ்டம் பக்தி. பக்தி இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது. பக்தி பாவம் தான் பிரதானம். நாம சங்கீர்த்தனம் சுலபம்தான், சொல்லிண்டே இருக்கணும். எது பரியந்தம் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும்? பக்தி வர பரியந்தம். பக்தி வந்துடுத்துனா மேலே நீங்கள் நாமா சொன்னாலும் சொல்லாட்டியுமே பகவான் தன் வசமாக ஆயிடுவார் அந்த பக்தனுக்கு. இது எப்படின்னார் இங்கே, எப்போ ஒரு பக்தனானவன் பகவானை பக்தினால் கட்டிட்டானோ பகவான் அந்த பக்தனை விட்டு எப்படி போவார்? பிரமாணம் எங்கே இருக்குன்னா யசோதாம்மா தான் பிரமாணம். சொல்கிற பேச்சை கேளுடா கேளுடானா கேட்கல, கயிறை கட்டிக்கோன்னா கட்டிக்கல. அவளோட சாமர்த்தியத்தினால கட்ட முடியும்னு எதிர்பார்த்துன்னு கட்ட ஆரம்பித்தா, கட்டினா ரொம்ப இன்னும் லூஸாகுது, இல்லை ரொம்ப டைட்டாக போயிடுறது. என்ன பண்ணும் தெரியல, உட்காந்துட்டா. கிருஷ்ணா கொஞ்சம் கட்டிக்கோயேன் அப்படின்னு இறங்கி வந்தா பாருங்கோ, அவ்வளோதானேம்மா கட்டிக்கோன்னு கட்டின்ட்டார் பகவான். பக்தர்கள் விஷயத்தில் பகவான் தன் ஸ்தானத்தையும் விட்டுடுவார். பக்தர்களுக்காக வேண்டி நான் எவ்வளோ கீழே இறங்கி வந்தும் ஒரு காரியத்தை பார்ப்பேன்றது தான் சோகாமேலரோட சரித்திர பிரமாணம். சேனா நாவின்ற நாவிதரோட சரித்திர பிரமாணம். சேனா நாவிக்காக வேண்டி க்ஷவரப்பெட்டியை தூக்கிட்டு போனார் பகவான். யோகிகளும் முனிவர்களும் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா பகவானை தரிசனம் பண்ணும் அரக்ஷணத்துக்காக வேண்டி. ஆனால் பக்தர்களுக்காக வேண்டி பகவான் செத்து போன மாடை புதைக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுறார். பக்தன் மாட்டக்கூடாதுன்னு க்ஷவரப்பெட்டியை தூக்கிட்டு போகிறார். எந்த காரியம் அவர் செய்யலைன்ற ஜனாபாய்க்கு வேண்டி பாத்திரத்தை அலம்புறார். எச்சல் பாத்திரத்தை அலம்புறார் ஜனாபாய்.
எதற்காக வேண்டி ஜனாபாயே சொல்ல தரிலா பண்டரி சாச்சோர கலா பாந்தோனியா தோர் தரிலா பண்டரி சாச்சோர் கட்டிட்டா பக்தினால. கட்டினதுனால என்ன ஆகுதுன்னார் பகவானுக்கு இந்தாண்டா அந்தாண்ட போக முடியல. அது சொல்ற நிஜ ஹிருதயி பாந்திலா ஹரி தோ கைஷா பரி நிகேலா. ஹிருதயத்தில் பிரேமைனால பகவானை கட்டிட்டோன்னுட்டா, பக்தினால பகவானை கட்டிட்டோன்னா பகவான் எப்படி கிளம்புவார்? பகவந்த மகா அதுர்பலி அதட்ட தைத்தியாந்தே நிர்தலி தோ கோடிலா ஹிருதய கமலி ஹே கோஷ்டி சமூலி மித்யா. பகவானோட பராக்கிரமம் என்ன? விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தா தெரியும் பகவானோட பராக்கிரமம் என்ன. எத்தனை அசுரர்கள்லாம் நிகிரகணம் பண்ணியிருக்கார் பகவான். பராக்கிரமம் என்ன? சானூர் என்ன, முஷ்டிகா என்ன, குவிலையாபீடன் என்ன, காளிங்க நர்தனம் என்ன, ஹிரண்ய கசிபு ஹிரண்யாட்சன் எப்பேற்பட்டவரெல்லாம் பகவான் வதம் பண்ணியிருக்கார். உனக்காக வேண்டி கட்டிண்டு சைலண்டாக இருக்க போகிறாரா? இதெல்லாம் மித்யான்னு சொல்லிடுவா சில கோஷ்டிகள் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு பிரமாணம் சொல்கிறார். ஜோ சுஷ்க காஷ்டஸ்வயே கரி தோ கோவலையா கமலா மாঝாரி பிரமரா குந்தலா பிரீத்திவரி கேசட்ட மாঝாரி குச்சும்போ நேதி. நல்ல உட்டன் லாக், அதை ஓட்டை போட்டுட்டு வெளியில் வர்ற அளவுக்கு சக்தி இருக்குது. யாருக்குன்னா வண்டுக்கு. எவ்வளோ ஹார்டான மெட்டீரியல் இருந்தாலும் ஓட்டை போட்டுட்டு போயிடும். ஆனால் அதே வண்டு ஒரு கமலத்துக்குள்ளே போய் உட்காந்து எடுத்துனா பிரேமையினால எப்படி அப்படியே பந்தனமை உயிரியே விட்டுறது. ஒரு காஷ்டத்தை போட்டுட்டு போகக்கூடிய திறமை இருக்கக்கூடிய அந்த பிரமரம் ஏன் கமலையிலேருந்து வெளியில் வர முடியாதான்னு பிரேமையினால் கட்டுப்பட்டிருக்கு அந்த பிரமரமான. பயில்வான் அப்பா மகாபலசாலி, சண்டைக்கு போனார்னா 10 பேரை ரைட்டு கையாலேயே தூக்கி போட்டுருவார். ஆனால் போகாதப்பான்னு ஒரு சின்ன குழந்தை காலை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்குன்னு தள்ளிட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? அவ்வளோ பெரிய பயில்வானுக்கு. இருந்தாலும் இருடா என் பையன் விடமாட்டேங்கிறான்னு ஏன் சொல்லணும்? ஆக பிரேமன் இருந்துடுத்தா எப்பேற்பட்ட பலசாலியாக இருந்தாலும் தன்வசம் ஆயிடுவார். பால பாலவி தேவி நிஜ பக்த லலேவாட தியாச்சே பிரேம அத்தியந்த கூட நிதாவயாச்சி விசரோனி சாட ஹிருதயி சுரவாட ஹரிநாமே. ஆக பக்தனானவன் பக்தியோடையும் பாவத்தோடையும் நாமாவை சொல்லிண்டே இருந்துட்டான்னா பகவானை ரொம்ப அனாயாசமாக கட்டி போடுறான். பக்தினால பகவானும் மேலே அவனை விட்டு இந்தாண்ட நகர முடியாதபடிக்கு ஆக்கிடுறான். ஹரிச்சே டாயி பிரீத்தி ஜா ஜெய்ஷி ஹரிச்சே பிரீத்தி தியா தைசி ஜே அனன்யா ஹரி பாஷி ஹரி தியாசி அனன்ய சதா. இப்படியா எந்த ஒரு பக்தன் பகவான் இடத்துல இவ்வளவு பக்தியோடு இருக்கானோ அவன் இடத்துல பகவானும் அதே பக்தியோடு இருக்க. ஜே அனன்யா ஹரி பாஷி ஹரித்யாசி அனன்ய சதா. பகவானோட பிரதிபிம்பமாக இருப்பான் இந்த பக்தன். ஏன்னா இவர் அனவரதமும் பகவான் நினச்சிட்டு இருக்கிறதுனால. பூர்ண பக்தி சி நிரூபண சாங்கதா வேதா படலே மௌன சஹசிரமுக்கியாச்சி ஜிஹ்வா பூர்ண தகோ நிதான தோட்டாவே. பூர்ண பக்தியோட லட்சணம் என்ன அப்படின்னு புராணங்களை பார்த்து கேட்டானா புராணங்கள் மௌனமாக தான் இருக்க போகுது. புராணங்களுக்கே தெரியாது. சரி வேதத்தை கேட்போமேனர், வேத ராகிலா மௌன, வேதங்களும் மௌனமாக இருக்கும். சரி அனவரதமும் பகவானே தரிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷன் இடத்துல போய் கேட்போமே. சஹசிர முகாஜி ஜிஹ்வா பூர்ணமாக சொல்ல ஆரம்பிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணாலும் அவர்னால அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர முடியல. இதுதான் பக்தி அப்படின்னு சொல்ல முடியல. நாரதர் பக்திக்கு ரொம்ப வசதியானவர் நாரதர். நாரத பிரஹ்லாத அப்படின்னு தான் நம்ம ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கிறதே வருது. அவர் இடத்துல பக்தி சூத்திரம்னு ஆரம்பிக்கிறச்சே ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டார், பக்தியை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன். இப்படியா பல மதங்கள்லாம் இருக்குது. இருந்தாலும் பக்தினா என்ன அப்படின்னு காண்பிக்கணும்னா யதா விரஜ கோபிகாயாக, பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபிகர்களுக்கு தான் அதுக்கு உதாகரணம் அப்படின்னு முடிச்சுட்டார். மேலே சொல்கிறார். இருந்தாலும் டைரெக்டாக ஒரு லட்சணத்தை காமிக்கணும்னா கோபிமார்கள் மாதிரி செய்கிறது.
ஏன்னா தனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, பகவான் சௌக்கியமாக இருக்கணும். பக்தினா எப்படி இருக்கும்னு கோபிகர்கள் கேட்டார், இது உத்தவர் கேட்டார். யார் உயர்ந்த பக்தி அப்படின்னு, அது நீயே தெரிஞ்சுக்கோ ஏன் அப்படின்னு விட்டார். எனக்கு பரம வயிற்ற வலி, ரொம்ப வயிற்ற வலிக்கிறது, ஏதாவது ஒரு உபாயம் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேளுன்னா. உடனே உத்தவர் சொல்கிறார், ஒருவேளை சொல்லலைன்னா என்ன உபாயம் நீ சொல்லு. அவளோட காலில் மிதிச்ச அந்த மண், அதுதான் எனக்கு ஔஷதம்னு சொல்லு. யார் கொடுக்குறாலோ அதை வாங்கிட்டு வந்துடும் அப்படின்னு நேராக ருக்மிணி தாயார்கிட்ட போனார். ருஜிஜோ, பகவான் என்னோட பாத தூளியை எடுத்துக்கிறதா ஔஷதமா? அதெல்லாம் முடியாதுன்ட்டார். சத்யபாமா கிட்ட போனார், எல்லா ராதா கிட்ட போய் எல்லார்கிட்டையும் போனார். யாரும் கொடுக்க மாட்டேன்னுட்டா. வேற என்ன உபாயம் இருக்குன்னு சொல்லுங்கோ அப்படின்னோடனே, இல்லை பகவானுக்கு இதுதான் உபாயம். நேராக பிருந்தாவனத்துக்கு கிளம்பி போனேன். கோபிகள் பார்த்தோன்னே, ஆஹா பகவானே வந்த மாதிரி இருக்கேன்னு தோணித்தாம அவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஓடி வந்து பார்த்தா, உத்தவர் பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்கார், நல்லா இருக்காரா? ஏன் கிருஷ்ணன் எப்படி இருக்கான், சாப்பிட்றாரா, உடம்பை பார்த்துக்கிறாரா, இப்படிலாம் விசாரிக்கிற. இல்லை, பகவானுக்கு கடுமையான வயிற்ற வலி. வயிற்ற வலின்னு கேட்டோன்னே துடிச்சு போயிட்டா கோபிகர்கள். என்ன செய்யணும்னு தெரியல, கீழே விழுந்து அழறா, கிழிச்சிக்கிறா, அடிச்சுக்கிறா. உடனே சாவதானப்படுத்தி, இதுக்கு உபாயம் இருக்குது, பகவானோட வயிற்ற வலி தீர்மானமாக வந்து நிவர்த்தியா, அதுக்கு என்ன உபாயம், எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம்னா உங்களோட பாத தூளி வேணும்னா. அவ்வளோதானே, மூட்டை மூட்டையாக ரெடி பண்ணா கோபிகர். உடனே அவர் கேட்குறார், உங்களுக்கு பாபம் சம்பவிக்கும்னார். இனி என்னோட ஜன்மா நரக்க வாசமாக இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, பகவான் சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு அடித்து கொடுத்துட்டான். இது பக்தியோட உயர்ந்த ஸ்திதி. அதற்காக வேண்டி தான் பகவான் நித்தியானுஷ்டானம் மாதிரி சாயம் ரக்ஷையில் போய் பிருந்தாவனத்தை பார்த்துட்டு அழறார் பகவான். ஓன்னு அழ. எதுக்கு அழறனா, என்னையே நம்பின்னு இருக்கக்கூடிய கோபிகர்களை விட்டுட்டு நான் இங்கே மதுராவில் உட்காந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கேன், என்ன செய்யணும்னு தெரியலையே, இதோட பிரயோஜனம் என்னன்னு தெரியலையே, அழுதுன்னு இருக்கேன் உத்தவான்ற. தவ ராவோ ரோமாஞ்சித ஜாஹலா ரோம மூலி ஸ்வேதே ஆலா श्रवण सुखाचा लांछावला डोलो लागला स्वानंद ऐकोनी हरीचे वचन राजा म्हणे हे अवगे जान अपरोक्ष ज्ञान ज्ञान संपन्न भक्त पूर्ण अवगे ही பக்தியில இப்படியா எந்த ஒரு பக்தன் இருக்கானோ அவனோட நிலை என்னன்றது நமக்கு புரியாது. திடீர்னு அழுவா. நாரதர் சொல்றார், பைத்தியம் பித்து பிடிச்ச மாதிரி தான் இருப்பா அவெல்லாம், அதெல்லாம் பக்தி லட்சணம். திடீர்னு அழுவா, திடீர்னு சிரிப்பா, திடீர்னு ஆனந்தமாக குதிப்பா, திடீர்னு சத்தமாக பாடுவா, என்ன செய்வான்னு தெரியாது. இப்படியெல்லாம் வந்து சில லட்சணங்கள் சொல்லப்படுறது பக்தியோடது. ஆனால் இது மட்டும்தான் இல்லை. பக்தியானது, பக்தியோட ஸ்வரூபம் என்ன, பக்தியோட அனுபவம் என்ன அப்படின்றது விஷயம் உணரதான் செய்ய முடியும்னார் நாரதர். உணரலாம். இந்த உணர்வானது எப்படி வரும்னர், நாம சிந்தனை மூலியமாகவே ஒருத்தனுக்கு வரும். பக்தி தான் ரொம்ப உயர்ந்த ஸ்திதி. அந்த ஸ்திதிக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது எதுன்னுட்டா, நாம சிந்தனை அனவரதமும் செஞ்சுட்டே இருக்கு. இது செஞ்சுட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடும்னா, கர்மன லிம்பேத்யா அங்கி. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறார் ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ். ராமமனே வாட்ட சாலி. நடந்து போயின்னு இருக்கிறச்ச ராமநாமாவை சொல்லு. என்ன பலன்னா, அடுத்த சரணத்தில் சொல்கிறார், கோடி யஜ்யம் பண்ண பலன் வருது, ராமநாமாவை நடந்து போயின்னு இருக்கிறச்சவே சொன்னான்னுட்டு. இது எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள் அப்படின்னா, வாஸ்தவமான விஷயம். ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் கலியுகத்தில் அவதாரம் பண்ணாரே தவிர, அவர் வந்து 4 யுகத்தில் அவதாரம் பண்ண மகான். ஒரு யுகத்திலையும் நடந்த ஒரு விஷயமும் அவருக்கு அப்படியே தெரியும். எந்தெந்த யுகத்தில் யார் யார் எப்படி கஷ்டப்பட்டா, என்ன அடைஞ்சார். 10,000 வருஷம், 10 40,000 வருஷம் விஸ்வாமித்திரர் தியானம் பண்ணார், தபஸ் பண்ணார். என்ன கேட்டார்? பிரம்ம ரிஷி பட்டத்தை கேட்டார். இவ்வளோ வருஷம் தபஸ் பண்ணா ராவணன், சிவபக்தன்,
எதை கேட்டான்னா 1 கோடி வருஷம் நான் வாழ்ந்துருக்கணும், என்னென்ன வரம் கேட்டான்னு நீங்கள் பார்க்குறேன். எத்தனை தபசு பண்ணியிருக்கா ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு, விதவிதமாக தபசு பண்ணியிருக்கா, பகீரத பிரயத்தனம், பகீரத தபஸுன்றதே இருக்குது. பஞ்சாக்னி சாதனை பண்ணார். சாதனை பண்ணி பிரம்மதேவன் இறங்கி வந்து உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேட்குறச்சு என்ன கேட்டார்னா, எனக்கு அந்த பதவி கொடு, இந்த பதவி கொடு, இந்த சக்தியை கொடு, அந்த சக்தியை கொடுன்னு கேட்டாலே தவிர ஒருத்தராவது எனக்கு வந்து பகவத் பிராப்தி வேணும்னு கேட்கவே இல்லையே. யாருமே கேட்கவே இல்லை. பகவான் பிரத்யக்ஷம் யாருன்னா பிரம்மாதி தேவர்கள், இந்திரனுக்கு ஏதாவது குறைன்னு பகவான் இடத்துல போய் கேட்டார்னா பகவான் வந்து நான் நிவர்த்தி பண்ணுறேன் அப்படின்னு. ஏதோ ராஜா கிட்ட போய் மனு கொடுக்குற மாதிரினா போய் கொடுத்துட்டு வந்தாலே தவிர பகவான் பக்கத்திலே இருக்காரு, எனக்கு உன்னையே தரிசனம் பண்ணோம், அதுதான் எனக்கு இச்சைன்னு யாருமே வாய் திறந்து கேட்கல. அதனாலேயே இங்கே சொன்னார், பிரம்மதேவனுக்கும் சரி கைலாசரான பரமேஸ்வரனுக்கும் சரி பகவான் அதி துர்லபம். பகவான் பக்கத்திலே இருந்தாலும் பகவானோட நிஜ ரூபம் அவர்களுக்கு துர்லபம். எல்லா லோகத்தையும் விட்டுவிட்டான் பகவான் இங்கே வந்து அர்ஜுனனோட ஒரு பக்திக்காக வேண்டி விஸ்வரூபத்தை காண்பிச்சார் பகவான். விதுரரோட பக்திக்காக வேண்டி பகவான் என்ன பண்ணார், அவர் ஆற்றுல போய் சாப்பிட்டார். சபரியோட எச்ச பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டார் பகவான். கண்ணப்ப நாயனாருக்காக வேண்டி மாம்சத்தை சாப்பிட்டார் பகவான். எதற்காக வேண்டி நான் பக்தி, பக்தி எப்போ வந்துடுத்தோ பகவான் அந்த பக்தனுக்காக வேண்டி என்ன வேணா செய்ய தயாராக இருக்க. இந்த பக்தி அவசியம் வர, இந்த பக்தி தான் நமக்கு வேணுன்றது தான் நம்ம பிரார்த்தனையாக இருக்கணும். ஜெகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கன்ற. என்ன பிரார்த்தனைன்னா, ஹே சீதான தேகா தேவா துஜ விசரண பாவா குணகாயின आवडी हेची माझी सर्व जोडी न लगे मुक्ती धन संपदा संत संग देखा सदा तुका म्हणे गर्भवासी सुखी घाल வே ஆமாசி ஹே சீதா. இந்த தானத்தை கொடுங்க. எந்த தானம்னா உன்னை மறவாமல் நான் இருக்கணும், அந்த தானத்தை கொடுங்க. அனவரதமும் எனக்கு சத்சங்கம் கிடச்சுட்டே இருக்கணும், அந்த தானத்தை கொடுங்க. இதெல்லாம் கொடுக்குற பட்சத்தில் கர்ப்பவாசம் எவ்வளவு ஜென்மா வேணால் எடுக்க தயாராக இருக்கு. இதெல்லாம் எங்கே கொண்டு போய் விடும்னா பக்தி. பக்தி தான் பகவான், பகவான் தான் பக்தி. இந்த பக்தி வந்து கொடுத்தோன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான விஷயங்களும் மௌனமாயிடும். பீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமே, எவ்வளவு கேஆஸில் இருந்துட்டாலும் சகஜ சமாதியில் நாம் இருப்போம். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அதுக்கு பிரமாணம். சமீபத்தில் இருக்கிறவாலே நமக்கு பிரமாணமாக இருக்க. மகா பெரியவா அதுக்கு பிரமாணம். ரமணர் மகரிஷி பிரமாணம். யோகிராம் சுரத்குமார் பிரமாணம். அவள் எங்கே இருக்கா? அவளை சுற்றி ஏதாவது ஒரு காரியம் நடந்துகிட்டே தானே இருக்குது. அவள் எதில் இருக்கானா நிஜ சாந்தியில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா அவள் எல்லாரும். ஆக இந்த ஸ்திதி தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தேவை. இது நாம சங்கீர்த்தனம் மூலியமாக சர்வ சுலபமாக அடைஞ்சிடலாம். நாம சங்கீர்த்தனம் மூலியமாக எப்போ அடையும்னு வேணால் நம்ம தீர்மானமாக சொல்ல முடியாதே தவிர தீர்மானமாக அடைஞ்சிடலாம் நாம சங்கீர்த்தனத்தினால சுலபமாக சுருக்கமாக. ஏன்னா 2 விஷயம். ஒன்று, பகவான் சொல்லப்பட்ட பாதை இது ராஜமார்க்க. சொன்னவரே இந்த பாதையில் யார் யாரெல்லாம் பீடு நட போட்டுருக்காளோ அவெல்லாம் காப்பாற்றுறதுக்கும் அவரே நிற்கிறார். கேவுனியா சக்கரதரி பக்தர்கள் பக்கத்தில் சக்கராயுதத்தை வச்சு நின்றுருக்காரு. எதற்காக வேண்டினா லௌகீகமாக ஏதாவது விஷயம் வந்து எடுத்துனா யாரு கேட்டி நீ என் பக்தம் பக்கத்தில் வந்தேன்னு கேட்கறதுக்கு. ஆக இதில் நிசந்தேகமாக போகலாம். நம்ம பக்தி வரணுன்றதுக்காக வேண்டி நாம சிந்தனம் பண்ணணும். நாம் எல்லாரும் பக்தி வரணும், பகவான் இடத்துல பக்தி வரணும். அது எந்த சுவாமியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நான் வாரக்கரி சம்பிரதாயம் பகவான் விட்டலந்தான் பிரதானம் வாரக்கரி சம்பிரதாயத்தில். ஆனால் ஜகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் ஹரிஹரா பேத, ஹரிஹரா ந பேத,
பேதமே கல்பிக்கக்கூடாது. எல்லாமே ஒரு டைமண்டோட பல ஃபேஸட்ஸ் தான். நிஜ ஆத்மாவோட பல ரூபங்கள் தான் ஒரு சுவாமி. எல்லா இடத்துலையும் ஒரே சுவாமி தான் இருக்கார். ஆக எந்த விதமான லௌகீக விஷயங்களை நம்ம பக்கத்தில் அண்ட விடாதபடிக்கு நாம் சிந்தனம் அனவரதமும் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கு நியமமும் பெருசாக கிடையாது. அதுவும் சொல்லிடணும். ஜகத்குரு துக்காராம் மகாராஜ் சொல்கிறார், நியமமே கிடையாது இதுக்கு. எந்த இடத்துலையும் எந்த காலத்தையும் சதா சர்வகாலம், சதா எப்பொழுதும் சர்வகாலம் எந்த காலத்திலும் இருந்தாலும் சரி. இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் பக்தியை சுலபமாக கொடுத்துரும். பக்தியை கொடுத்துடுத்தோம்னா மேலே பகவான் அனவரதமும் நம்மளோடையே இருக்க போகிறார். அந்த பகவான் அனுபூதி நம்மளோடையே அனவரதமும் இருக்க போகிறோம். ஆக இன்றைய தினம் பக்தன் எதை எதிர்பார்ப்பான்? எதிர்பார்த்தது பக்தன் எதிர்பார்ப்பான்? பக்தி எதிர்பார்க்குறான். பக்தி இருந்துட்டானா அந்த பக்தன் எப்படி இருப்பான்? இந்த பக்தியானது யார் யாருக்கெல்லாம் துர்லபம் அப்படின்ற விஷயத்தை ஏகநாத மகாராஜ முக்காத்து அதி ரகசியமாக நாம் கேட்டோம். மேலே ஏகநாத் மகாராஜ் பல விஷயங்களை அனுபவிக்கிறார். அடுத்தடுத்த இருக்கக்கூடிய ஷஷ்டி சத்சங்கத்தில் நாம் எல்லாரும் அனுபவிக்கிறோம். பல காரணத்தினால இந்த ஷஷ்டியெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி போயின்றது பிரவச்சனம். அடுத்தடுத்த ஷஷ்டி சொன்னப்பட்ட ஷஷ்டி திதியிலேயே நடக்கும். அனவரதம் கண்டிப்பாக எல்லாரும் அவசியம் கலந்துக்கணுன்ற பிரார்த்தனையோட இந்த சத்சங்கத்தை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம். பானுதாச ஏகநாத், 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 भानुदास एकनाथ, 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 भानुदास